Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Aujourd'hui, on va continuer la correction de devoir numéro 2, deuxième semestre, tronc commun scientifique, concernant le module de physique et chimie. Dans la vidéo précédente, on a déjà corrigé la partie chimie. Donc aujourd'hui, on va corriger la partie physique seulement. Exercice numéro 1. On considère le circuit électrique suivant. Donc, on dit le circuit qui est composé de 6 lampes et un générateur G. La mesure des intensités des courants qui traversent les lampes L1, L3, L4 a donné les valeurs suivantes. Donc, on dit I1 qui traverse la lampe L1, I3 l'intensité qui traverse la lampe L3, I4 est l'intensité qui traverse la lampe L4. Premièrement, montrer sur le schéma le sens conventionnel des courants électriques qui traversent les différentes lampes. Donc, le sens conventionnel de courant électrique, le courant électrique sort de la borne positive de générateur et entre de la borne négative. Donc, la correction, par flèche le sens conventionnel de l'intensité de courant électrique. كنتمنى قبل من هذا الشيء انكم تكونوا بعدا خدمتوا لو دوفوار كنت نزلتو ديجا في لا بارتي 1 عاد تشوفوا لا كوريكسيون. لو سونس دو كورون هنايا مثلتو بواحد لي فليش. دونك غادي يخرج هنا من لا بورن بوزيتيف. هنا غادي يتفرق في هذا لو نو ا، غادي يمشي في لي لامب L1 L2، غيوصل لو نو سي غادي يولي يتجمع، غيدوز في لا لامب L3 حتى لو نو دي غادي يتفرق عاود. دونك غادي يمشي ديريكتومون في لو نو بي غيولي يتجمع اي غيدخل هنا في لو جينيراتور. Deuxièmement, déterminer les intensités I2, I5, I6 des courants qui traversent respectivement les lampes L2, L5 et L6. Donc, au niveau de nœud C, on a I1 et I2, ce sont les intensités qui arrivent au nœud C, et I3 est l'intensité qui part de nœud, les 4 le nœud. Donc I1 plus I2 égale à I3. Ou alors I2 égale I3 moins I1. Donc c'est 0,5 moins 0,2, c'est 0,3 ampères. Au niveau de nœud D, le nœud D, donc I3 est l'intensité de courant qui arrive au nœud, et I4 et I5 sont les intensités qui sortent de nœud ou là qui partent de nœud. Donc l'intensité اللي كتدخل le nœud كتساوي les intensités اللي تيخرجوا. Donc غنلقى بان I3 كتساوي I4 plus I5. Alors on conclut que I5 égale à I3 moins I4. Donc c'est 0,5 moins 0,3, c'est 0,2. بقات لي I6 هنايا. On a les deux lampes L5 et L6 sont branchées en série. Alors I5 égale à I6. غادي تكون عندهم نفس l'intensité de courant اللي غادي تدخل فيهم بجوج. Donc I6 حتى هي غتكون 0,2 ampères. Troisièmement, déduire l'intensité de courant principale. بغينا نشوفوا شنو هي l'intensité de courant principale. Donc عندي هنا كما كتشوفوا هنا l'intensité de courant principale ممكن نحسبها انطلاقا هنا من لو نو A او لا من لو نو B كيف ما بغيتو. انا هنايا خدمت هنايا لو نو A. في لو نو A عندي l'intensité de courant principale qui arrive au nœud, et I1 I2 sont les intensités qui partent de nœud A. Donc I c'est I1 plus I2.
وكتساوي في نفس الوقت اي 3 لان دوك لي زانتونسيتي اللي هنايا اي 1 اي 2 عاوتاني كيساويو اي 3 دونك سي 0.5 امبير. الا جمعتو اي 1 و اي 2 غتلقاو 0.5 امبير. ندوزو le deuxième exercice. On considère le circuit électrique suivant. يعني عندي هنا واحد 3 ديبول و لو جينيراتور هنايا. Pour mesurer la tension UAB, on utilise un voltmètre ayant 150 divisions et 4 calibres. يعني بغينا نشوفوا هاد l'intensité UAB au borne ديال هاد لو ديبول اللي كاين هنا. دونك استعملت واحد لو فولتمتر اللي عنده 4 كاليبر. لو كاليبر انا شرحت من قبل شنو هو. ممكن ترجعوا لي فيديو نتاع لو كور ديال لا طونسيون ولا ديال لو كورون الكتريك. En utilisant le calibre C3 15 volts, l'aiguille se stabilise à la division 120. يعني في لو كادرون ديال لو فولتمتر فاش استعملت هاد لو كاليبر ديال 15 فولت l'aiguille استقرت لي في التدريجه 120. Premièrement, ou la 1.1, montrer sur le schéma du circuit comment le voltmètre doit être branché et calculer UAB. بغينا نشوفوا هنايا على لو شيما كيفاش خصني نبرونشي هاد لو فولتمتر. هنا انايا درت هنايا لو شيما. دونك انا بغيت هذا نقيس هذا لا طونسيون UAB. دائما نحضيو هنا مع لو جينيراتور. لو جينيراتور هنا لا بورن بلس خصها تكون مع لا بورن بلس ديال لو فولتمتر وتكون هي اللي غادا الحرف الاول عندك في داك لا طونسيون. دونك اي ا بي لو بلس غادي يكون فيغ ا ولو موان غادي يمشي لعند بي و فيغ لا بورن نيجاتيف ديال لو جينيراتور. هذه هي الطريقه اللي غادي نركب عليها لو فولتمتر. دونك بور ميزوري او ا بي هو لو كاليبر اللي اختارينا سي 3 فوا هذا التدريجه اللي وقفات لي فيها الابره ان سور ان 0 سي لو نومبر دي ديفياسيون سور لو كادرون ديال لو فولتمتر اللي هي 150. دونك بهاد ديروا تطبيق عددي غتلقاو 12 فولت UAB égale à 12 volts. 1.2 calculer la précision de cette mesure sachant que la classe du voltmètre est 2. La précision ou la كتسمى حتى l'incertitude relative إما كتسمى l'incertitude relative ولا la précision de mesure. كتساوي delta U sur U. Ça y est. Delta U بوحدها هي l'incertitude absolue. كتساوي C le calibre fois la classe sur 100. إلا قسمت على U هذيك الساعه كتولي انسيرتيتود ريلاتيف ولا كنسميوها لا بريسيزيون صافي. دونك الا خليت هذا الشيء بوحدو غير سي فوا اكس سور 100 سي لانسيرتيتود ابسولو. الا قسمت على او حتى هي دونك لانسيرتيتود ريلاتيف. درت تطبيق عددي لقيت هذا الشيء ممكن نمثلها على شكل نسبه مئويه. دونك كنضرب في 100 هنا اضرب في 100 وممكن تمثلها على شكل هنا ان بورسونتاج. دونك سي 2,5%. Donc 1.3, est-ce qu'on peut utiliser tous les calibres pour effectuer cette mesure et justifier واش يمكن ليا يعني هذا في هاد لا ميزور ولا في القياس نتاع هاد لا طونسيون ممكن نستعمل لي كاليبر كاملين اللي مذكورين من قبل. Bien sûr que non, ما يمكنش. Non, on ne peut pas utiliser tous les calibres pour cette mesure. Donc ممكنليش نستعملهم. ممكن نستعمل C3 ولا C4 ولا اللي عاطينا يعني لي كاليبر اللي عندي تما اكبر من U. هنا لي كاليبر ها هما دونك C3 ولا C4 هو اللي ممكن نستعمل C1 C2 لا. Deuxièmement, représenter les tensions UAB, UPN et UCE. انا هنايا مثلتهم. هنا درت لكم هنايا فواغ لو شيما او دسو يعني غادي يرجع الاستاذ يشوف لو شيما. دونك يو ا بي دائما كندير واحد لا فليش اللي كتجه للحرف الاول اللي هو ا. يو بي ان كذلك و يو سي او ها بهذا لي فليش درت هنا 3. من بعد donner les valeurs des tensions UPN et UCE.
بغينا لي فالور ديالهم UPN et UCE. UAB راه ناقصنا هنايا يعني عارفين دابا لا فالور ديالو بواسطه هذاك لو فولتمتر، بقى لي UPN et UCE. عندي هنا هاد لو ديبول مع لو جينيراتور مع هاد لي دو ديبول هادو ما تنتبهوش ليهم بجوج. المهم هاد لو ديبول مع لو جينيراتور مع هادو بجوج هادوك يعني هنا راهم مونتين اون ديريفاسيون على التوازي. Donc, selon la loi d'unicité de tension dans le circuit monté en dérivation, UAB égale UPN égale à UC. L'unicité يعني الوحدانية أو يعني التوتر يعني تيكون نفسه لو ميم، يعني لو ميم. لي لوا ضروري تحفظوهم، رجعوا لو كور لي لوا كاملين ضروري تحفظوا، غادي يسولوكم عليهم في لو ديفوار ان شاء الله. Donc 3, pour visualiser la tension UDE, on utilise un oscilloscope en prenant la sensibilité verticale SV égale 2 volts. Le spot lumineux se déplace au-dessus de l'axe horizontal de 2 déviations. يعني أنني بغيت أنا نشوف هذاك لا tension UDE، بغيت نشوفها بواسطة واحد l'oscilloscope. لاحظت هنا خدينا سي اس في هي 2 فولت بار ديفياسيون لا سنسيبيليتي فيرتيكال. لاحظت بان ديك النقطه الضوئيه لو سبوت لومينو ارتفع للفوق بدو ديفياسيون بجوج ديال التدريجات او التربيعات. 3.1 montrer sur le même schéma comment l'oscilloscope doit être branché. كيفاش ممكن نبرونشي l'oscilloscope في لو شيما. انا مثلت لكم هنايا انا بغيت نشوف في لوسيلوسكوب لا طونسيون UDE. دونك الحرف الاول تما غادي يكون هو لونطري ديال لوسيلوسكوب او لا بورن روج، كتكون روج ولا ني لونطري. لا ماس كتكون بلو نوار دائما، لا ماس غادي تبقى هنايا في او. يعني غندير هذا التمثيل الاستاذ، يعني غنبرونشي لوسيلوسكوب بهذه الطريقه. دونك 3 2 calculer UD et déduire CD. On a UD égale Y fois SV، يعني عدد ديال التدريجات باش طلعت هذيك النقطة الضوئية غنضربها في لا سنسيبيليتي فيرتيكال. هنا عندي اون طونسيون كونتينيو، يعني راه غادي تعطيني على شكل خط نيشان، غتعطيكم على يعني في اللوسيلوسكوب غتشوفوا واحد الخط افقي اللي طالع بواحد 2 تدريجات على الصفر. Donc c'est 2,2 fois 2 c'est 4 volts. On a UCE هنايا بما ان عندي هاد لي دو ديبول هادو sont branchés en série. Donc UCE c'est UCD plus UDE. Ça fait donc UCE c'est UCD. هنايا حاولوا بحال تستعملوا علاقة شارل، كتدخلوا واحد الحرف هنا 2 مرات UCD plus UDE إلا تلفتوا. Donc UCD c'est UCE moins UDE, c'est 12 moins 4, c'est 8 volts. Exercice numéro 3. Donc en reliant les bornes d'un générateur à base fréquence GBF à un oscilloscope, le GBF هو واحد le générateur اللي كيعطيني واحد la tension qui est variable. On voit sur l'écran une tension variable. كنشوف هنا في l'oscilloscope واحد لا tension variable اللي كاينه هنا في هاد لا فيغور. هذا كيتسمى l'oscillogramme. Donc qu'est-ce qu'une tension variable؟ يعني واحد التوتر اللي متغير ما تيبقاش ستابل في الوقت يعني مع مرور الوقت. Donc la tension variable est une tension dont la valeur varie au cours de temps. يعني لا طونسيون فاريابل يعني واحد لا طونسيون اللي مع الوقت ما حد هذيك لا سيركوي راه كاينه ومونطيه، مع الوقت هذا القيمه ديالو كتغير ما كيبقاش ثابته. بالعكس لا طونسيون كونتينيو est une tension dont la valeur reste constante au cours de temps. هذا هو الفرق بيناتهم. يعني لا طونسيون كونتينيو عندها هي نفس لا طونسيون ما كتبدلش، دائما كتبقى نفس لا طونسيون مع مرور الوقت. Deuxièmement, quelle est la nature de la tension visualisée sur la figure? Donc هنا كنشوف على شكل السينوس، راكم شفتوا الدوال ديال السينوس والكوسينوس. Donc la tension visualisée sur la figure est une tension sinusoïdale.
Deuxièmement, ou la troisièmement, calculer T et la fréquence F. بغينا نحسبوا la période et la fréquence. La période باش نحسبها دائما كنشوف فوقاش هذا الشكل غادي يعاود يتكرر بحاله. دونك الى بديت هنا من الصفر، فوقاش هذا الشكل هذا غيعاود يتكرر بحاله هنا غادي يعاود يتكرر نفس الشكل. دونك ممكن ناخذ عدد التربيعات من هنا حتى لهنا، اولا ممكن نمشي هنا لا فالور ماكسيمال، يعني غنشوف امتى هذا الشكل غادي يرجع لا فالور ماكسيمال ديالو هنا، اولا ممكن نخدم بلا فالور مينيمال من هنا فوقاش غادي يرجع لا فالور مينيمال هي هنا. دونك نتوما احرار تخدموا بالطريقه اللي بغيتو. دونك تي كنشوف هاد عدد التربيعات وكنضرب في لا سونسيبيليتي اوريزونتال. هذاك الشيء هنا اللي درت. دونك تي سي اكس يعني دوك عدد التربيعات الافقيه مضروبه في اس في سي 4 فوا 20 سي 80 ملي سكوند. الا هنا ضربنا في 10 اس ناقص 3 غتلقاو هنا بالسكوند صافي. الا كان مطلوب بالسكوند دونك هنا خصني ضروري نضرب في 10 اس ناقص 3. لا فريكونس سي 1 سور تي سي 1 سور هنا ضروري شتي حولت ضروري عندكم تنساو ما تحولوهاش هنايا خصني يكون بالسكوند سي 12,5 هرتز. Quatrièmement, calculer Umax et U efficace. Donc باش نحسب Umax عندي هنا Umax سي Y هو عدد التربيعات هذا اللي يعني فيرتيكالمون، يعني مشيت هكا يعني Y بحال عندكم واحد المعلمة هنا X et Y، يعني عدد التربيعات هنا عندي هو 3 غنضربو في لا سونسيبيليتي فيرتيكال. Donc c'est 3 fois 2 c'est 6 volts. U efficace c'est U max sur racine 2. Donc غتلقاو 4,24 فولت. انا هنا زدت لكم واحد السؤال ما كاينش الصراحه كاع ما كاينش هو في هذا الفرض، غير زدت لكم هنا كما كتشوفوا في الشكل شحال من بيريود كنشوفوا، او شحال من شكل هذا الشكل كيتكرر شحال من مره، كيتعاود 2 مرات. دونك الا بغيت انا هذا الشكل هذا نشوفوه 5 المرات ولا 6 المرات ولا غير مره واحده اولا حتى 20 مره، بغيت نشوفوه هنا في لوسيلوغرام عنده علاقه مع هاد لا سونسيبيليتي اوريزونتال، هي يعني على حسب الريغلاج اللي كتريغل هنا هاد لا سونسيبيليتي كتشوف هاد الشكل شحال من مره كيتكرر. دونك السؤال انا اللي درت لكم هنا بور فيزياليزي 5 بيريود، بغيت نشوف داك الشكل كيتعاود 5 المرات. Sur la figure, quelle sera la valeur de la sensibilité horizontale S'(H)؟ غتحلوها عادي غير بالعلاقه الثلاثيه اللي كمولفين. دونك هنا دو بيريود اليي افيك يعني اس اش هي 20 ملي سكوند، يعني فاش كنريغلو اس اش على 20 ملي سكوند راه هذيك راه ريغلاج حنا كنريغلو في الفلوسيلوسكوب. دونك كنحصل على دو بيريود. الا بغيت نحصل على 5 بيريود دونك خصني S'(H). دونك S'(H) انطلاقا من هذه العلاقه الثلاثيه غتكون هي 20 فوا 5 سور 2 سي 50 ملي سكوند. كنتمنى انني نكون فدتكم في التصحيح ديال هذا الفرض. ان شاء الله نتلاقى معكم في الدروس المقبله ان شاء الله ديال الفيزياء. ما بقالكمش بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا واحد اللايك وتشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وكنتمنى انكم تشجعونا باش نستمروا، لانني كنلاحظ ان الدروس ديال الدراسه بصفه عامه ولا القنوات التعليميه يعني ما كاينش واحد الاقبال كبير. كنتمنى انكم تشجعونا باش نستمروا ونزيدوا نعطيوكم اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.